ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ജാതിക്കാരില്ലേ? പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ജാതിക്കാരില്ലേ? ആണോ? ആ, മനുഷ്യന്മാര്. ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത്. നിനക്കെന്താ ഇവിടെ വല്ല പള്ളിയും പണിയുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട്? ഓ, വെറുതെ ചോദിച്ചതാണേ. ഇതും കൂടെ ഒരു സാധനം കഴിക്കില്ല ചെക്കൻ. കോംപ്ല മേടിക്കാഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു കരച്ചിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കുടിച്ചില്ലേ? ആ, എവിടുന്ന്? വെറുതെ ചുണ്ടത്ത് മുട്ടിച്ചിട്ട് വെച്ചോണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ഞാനാ കുടിച്ചാ? ആണോ? അയ്യേ, മോശം. അപ്പുറത്തെ രാമയ്യന്റെ കലാപരിപാടി തുടങ്ങിയെന്നാ തോന്നുന്നത്. 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ? ഏയ്, അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. അയാൾ അല്ലേലും അങ്ങനെയാ. എന്നെ പോലൊരു പാവത്തിനെ കിട്ടിയത് നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യം. അത്ര പാവമൊന്നുമല്ല. ആ നമ്പൂതിരിയുടെ കൂടിയപ്പോ എന്തായിരുന്നു മേളം? ഞാനോ? അല്ല, ഞാൻ. അത് പിന്നെ അയാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വെറുതെ ഒരു സ്മോള്. കാവേരി അല്ലേ അത്? നീ ആ കഥ ഓർന്നോട്. അവിടെ രാമയ്യൻ ബെൽറ്റൂരി കാണും. എന്താ കാവേരി? ഇങ്ങോട്ട് പാടി. എന്താ പ്രശ്നം? അയാൾക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമല്ലോ വേണം. ചേച്ചിനപ്പം തല്ലിയോ? അയ്യോ, ഇന്ന് പോകാതെ. ഇന്ന് പോണ്ട, ഇവിടെ കിടന്നാ മതി. നീ ചോറൂട്. കഴിച്ചോടി വേണേ. ഞാൻ കഴിച്ചു. സാർ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് മോൻ കഴിയട്ടെ. ഇടി, അവന്റെ മോൻ ഒന്ന് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് മോൻ കഴിയിട്ട് നീ കിടന്നു കേട്ടോ. ഇതിവിടെ സ്ഥിരം പതിവാ. വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് വന്നാ രാമയ്യൻ ഇത് തന്നെയാ പണി. അവള് മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ കിടപ്പ്. കഴിക്കേ. കുട്ടിയെ, എന്താ ഒരു ആലോചന? അല്ല, നമ്മുടെ അമ്മയെ പോലെ രമ്മ രാമയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വക പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നല്ലേ? ചിലപ്പോ നമ്മൾ പളനിയിലേക്ക് പോരാനെടുത്ത കള്ളക്കളി മുഴുവൻ ഇപ്പൊ അവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്റെ മാതാവേ, എങ്കിൽ തിരിച്ചെല്ലുമ്പോ ഒരു അംഗം നടക്കും. അങ്ങനെങ്ങാനും ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ തിരിച്ചു പോവാൻ. പേടിക്കാതിരിക്കേ. എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പള്ളിയിൽ പോകാൻ കവണിയും ചട്ടയ്ക്കുള്ള ഒരു ജോഡി തുണി എടുത്തോണ്ട് പോവാ. ഒരു കമ്പിളി പതപ്പം മേടിക്കണം. ആ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. എന്റെ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്തിനാ കാവ്യരോട് പറയാൻ പോയേ? അതിനിപ്പോ എന്താ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പശുക്കിടാവിന്റെ വിശേഷം വരെ അവക്കറിയാം. കടയിൽ ചരക്ക് വരാത്ത ദിവസം ചിലപ്പോ നേരത്തെ ഞാനിങ്ങി പോരും. ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവള് വന്ന് ഓരോന്ന് കിള്ളി കിള്ളി ചോദിക്കും. അങ്ങോട്ട് முதலாளியா? உட்காருங்களே. நான் ஒண்ணு இங்க உட்கார வரல. ராமையா எங்க? ஸ்டாண்ட்ல இருக்க முதலாளி. வேணா, போய் சொல்லாதீங்க. ஸ்டாண்ட்ல போய் கேட்டா வீட்ல இருக்கான்றாங்க. வீட்டுக்கு வந்தா ஸ்டாண்ட்ல இருக்கான்றீங்க. யார முட்டாளாக்க பாக்குறீங்க? ஸ்டாண்ட்ல இல்லையா? இருந்தா நான் ஏன் இங்க வரேன்? அவன் எனக்கு ஒரு வாரம் வாடகை தந்துட்டுல. வண்டி ஓட்டம் ரொம்ப கம்மி முதலாளி. அது ஒண்ணும் எனக்கு அறியண்டா. அந்த ஆளுக்கு சாராயம் குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் காசு இருக்கு, வண்டி வாடகை கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் காசு இல்லையா? இன்னைக்கு வரும்ப கணிசமா சொல்றேன் முதலாளி. முடியாது. இந்த வாரம் வாடகையை வாங்காம நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன். நீ போய் அந்த ஆளை கூட்டிட்டு வா. ஸ்டாண்டில் இல்லைன்னா அப்புறம் எங்க போயிருக்கும்? ஒருவேளை ஓட்டம் போயிருக்கும். அவன் எவ்வளோ போயாலும் சரி, நான் வாடகை வாங்காம இங்க இருந்து ஒரு அடி கூட நகர மாட்டேன். ചേച്ചി കയ്യിലെ കാശ് വെച്ചിരുന്ന അങ്ങ് എടുത്ത് കൊടുത്തേരെ. എന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്നാ ചെല്ലപ്പ കാശ്? இல்லன்னா எங்கிருந்தாவது வாங்கி கொடு. கவுண்டருக்கு கோவம் வந்தாலே என்ன நடக்கும்னு தெரியும்ல முதலாளி. சத்தியமா நாளை கொடுத்து அனுப்புறேன் முதலாளி. முதலாளி முடியாது. இந்த பணி எப்ப கவுண்டர் முடியாதுன்னு சொன்னா முடியாதுதான். கவுண்டரையா, யாரு பப்பனியா? ஒரு வாரமா வாடகை பணம் கொடுத்து அனுப்ப முடியல. எனக்கு பணத்துக்கு கொஞ்சம் தேவையா இருந்தது. ஐயோ, இது அவங்க என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லி இருக்கலாம்ல.
சொல்லாமையே விட்டுட்டாங்களா? உனக்கு தேவையான தெரிஞ்சுட்டா நானே குற்றம் செஞ்சிருப்பேன். உங்க மனசு தங்கையா. ஐயோ, நீ என்ன ரொம்ப புகழு. முதலாளி அடுத்த தடவை இந்த வீட்டுக்கு வாடகை கேட்கணும்னு என்ன கூட்டிட்டு வந்த லட்டக்குழல் துப்பாக்கி உனக்குத்தான். போடா. வரட்டுமா? வாயா. வரேன். போடா, என்ன பார்த்து தாண்டா சிரிக்குது. மெதுவா மெதுவா. ஏண்டா என் முதுகுல கராத்தே ஆட பிராக்டிஸ் பண்ற? இல்ல முதலாளி, கட்டியா இருக்க உங்க மசல அப்படி தட்டி விடுறானுங்க. எலும்ப உடைக்காம தட்டி விடு. சரிங்க. டேய் மணியா, ஆ, நிறுத்தா. டேய், மொத்த தேங்காய் எண்ணி பத்தேடா? பார்த்த முதலாளி. எவ்வளவு இருக்கு? 3400. அவ்வளவுதானா? ஆமா முதலாளி. சரி, எல்லாத்தையும் வண்டியில ஏத்தி நம்ம பொன்னுசாமி கடையில கொண்டு போய் கொடுத்துறேன். அப்ப நாராயணசாமி கடையில? வேண்டாம், இனிமே அவன் கடைக்கு ஒரு தேங்காய் கூட கொடுக்க மாட்டேன். இந்த பழனியப்ப கவுண்டரை ஏமாத்த நினைக்கிறவன இந்த பழனியிலே பழைக்க விட மாட்டேன், தெரியுமா? சரிங்க முதலாளி. போ. இந்தா குடி. ஐயோ, இதுல தண்ணியே இல்லையே முதலாளி. உன்னை புடின்னு தானே சொன்னேன். புடி, நான் சொன்னேன். தேங்காய் இருக்குல்ல, அதை வெட்டி சாப்பிடு. சரிங்க. ஏய் செல்லப்பா, முதலாளி, நம்ம மாளிகைக்குள்ள கேட்டை தாண்டி காவேரி நதி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒழுகி வருதுடா. ஐயோ தண்ணியா? ஐயோ, இங்க பூராவும் வெள்ள பக்கம் ஆயிடுவேன் முதலாளி. பொங்கட்டுண்டா, அந்த வெள்ளத்திலேயே நீந்தி குளிக்கலாம்டா. ஐயோ, அதுல குளிக்க முடியாது, செத்து போயிடும். டேய் மடையா, ஆ, நான் சொன்னது அந்த காவேரி இல்லடா. என்ன? தோ வரா போறா சின்ன காவேரி. நீங்க சொன்னது அருமையான கவிதை முதலாளி. கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டியா? என்ன அப்படி பாக்குற? என் உடம்பு என்ன அழகா பலமா இருக்கேன்னு பாக்குறியா? உடம்புன்னா எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அது கொண்டானுங்க இப்பழும் பிரம்மச்சாரியாவே இருக்கிறேன். அடடடடடா, என்ன சிரிப்பு, என்ன சிரிப்பு. என்னது இது? வண்டி வாடகை. தட்டுல வை. காவேரி, உன்னை பார்க்கும் போது இது வரைக்கும் நம்ம ஏன் கல்யாணமே பண்ணிக்காம இருக்கிறோம்னு என் மனசு ஏங்குது. யோ கவுண்டர, வார்த்தை அளந்து பேசு, இல்லாட்டி வேற பள்ளி இருக்காதா? ஆமா. அடிப்பியா? அடி. உன் கையில அடி வாங்குறது ஒரு சுகம்தான். சி, ஒன்னு அடிக்கிறது தெருவுல போற கொடிச்சு பட்டி அடிச்சிட்டு போலாம். செல்லப்பா, முதலாளி, சீன்னு சொன்னா புரிஞ்சுது. ஒடிச்சு பட்டினா என்ன அர்த்தம்? சொரி நாயின்னு அர்த்தம். என்னது? சுரிநாயினா சொன்னா? யார பார்த்து சுரிநாயின்னு சொன்னா? என்ன பார்த்தா சுரிநாயின்னு சொன்னா? உன்னை பார்த்து சுரிநாயின்னு சொல்லிருந்தாலும் ஒத்துருப்ப. ஆனா என்ன பார்த்து சுரிநாயின்னு சொல்லிட்டான். போ, எடுத்து அந்த ரெட்டை துப்பாக்கிய இன்னைக்கு நான் அவளை சுட்டு திட்டுறேன். வேண்டாம் முதலாளி. ஐயோ முதலாளி, பாவம், ஒண்ணும் தெரியாத சின்ன குருவி எனக்காக விட்டுருக்க முதலாளி. ஏதோ நீ சொன்னதுனால அவளை நான் மன்னிச்சு விட்டேன். ஏடோ, எனக்கு ஒரு ஐடியா. என்ன முதலாளி? நீ மலையில இல்லை, இன்னுமா உங்களுக்கு புரியல? காவேரிய எனக்கு நான் கல்யாணம் செய்து தரட்டுமா? டேய், நான் சாப்பிடுற பிச்சை மீதிய உனக்கு தானே தர்றேன். ஆமா, நீ எனக்காக காவேரிய கட்டிக்கிற. உங்க இஷ்டம். என்ன போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சு பொண்ணு கேட்க போலாம். வாங்க. என்னடா இங்க கூட்டம்? ஆமா, அவங்க குடும்பக்கார சினிமாவா வந்திருக்குது. என்னடா சிரிக்கிற? சினிமா பேரை பார்த்துதான். என்ன பேர் எழுதிருக்கு? என்ன எழுதிருக்கு? 2 பொண்டாட்டி காவல்காரன் எழுதிருக்கு. 2 பொண்டாட்டி காவல்காரன் எழுதிருக்கா? டேய், ஏன் வண்டி பக்கத்துல இந்த போஸ்ட் ஒட்ட வச்சது ஆருடா? சொல்லு, சொல்லுடா. தெரியாத. உனக்கு தெரியாதா? தெரியாதுங்க. போய் கிளிக்கடா. டேய், இனி யாராவது இந்த மாதிரி போஸ்ட் இங்க ஒட்ட வச்சா நான் தொலைச்சிடுவேன். போடா.
என்ன பப்பினி கீரை விலை ரொம்ப ஏறி போச்சு. டீ குடிக்கிறது கூட கையில காசு இல்ல. ஒரு 5 ரூபா இருந்தா கூடியா? டீ குடிக்கிறதுக்கு 5 ரூபாயா? ഞാന്നലെ உங்களுக்கு 20 രൂപ തന്നില്ലേ? അതും ചേർത്ത് ആണ്ടി വണ്ടി വാടക കൊടുത്തത്. എന്നയോ ഇത് സ്റ്റാൻഡടി ആരാவது பார்த்தா 5க்கு 10 போய் லெட்டு வாங்கி சாப்பிடு. கவுண்டர் வருது. போ உள்ள போ உள்ள போ. வணக்கம் முதலாளி. வணக்கம் முதலாளி. வணக்கம். വാടക ഞാൻ കാവേരി കയ്യിലെ കൊടുത്ത് അമിച്ചിരിക്കെ. അത് കടിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വാടക ചോദിക്കാനും വന്നതല്ല. ചെല്ലപ്പ മുതലാളി. അത് എടുത്തിട്ട് വാ. ശരി മുതലാളി. വാങ്ങിക്കോ. ഇതെല്ലാം എന്നെ മുതലാളി. ഞാൻ ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കാനും വന്നതാണ്. இந்த செல்லப்பன் எனக்கு வெறும் வேலைக்காரன் அல்ல, எந்த தம்பி மாதிரி. இவனுக்கு உன் மகளை நீ கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும். செல்லப்பா, ഞാൻ മലയാളத்துல പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ரொம்ப கரெக்ட்டுங்க. ராமையா, பொண்ணு கேட்க குதிரை வண்டி ஸ்டாண்டுக்கே வந்துட்டோமேன்னு தப்பா நினைக்காத. தொழில் செய்யற இடம் எனக்கு கோவில் மாதிரி. செல்லப்பா മുതലാളി. தாம்பூல தட்ட கூடுறா. കുടിങ്ക. അവളോட സമ്മതമില്ലാമ. അവളോட സമ്മതം എതുക്കിയാ? നീ അവളോட அப்பா தானே? அதானே, அப்பா சொன்னா மக எப்படியும் சம்மதிச்சு தானே ஆகணும். செல்லப்பா குடுறா. இந்தாங்க மாமா. அவனே மாமான்னு சொல்லிட்டா. வாங்கிக்கிறாமையா, வாங்கிக்கோ. செல்லப்பா മുതലാളി. நீ பாக்கியசாலிடா. എല്ലാം നീങ്ക കൊടുത്ത ഭാഗ്യം മുതലാളി. ராமையா, ஒரு நல்ல நாள் நோக்கி கல்யாணத்தை வச்சுக்க. செல்லப்பா മുതലാളി. வண்டியேறா. പോയിട്ട് വരാം മാമ. என்னையா குத்துக்கல்லாட்ட நின்னுட்டு இருக்க? കാവേരി இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்குமாடி? சம்மதிக்க வைக்கணும். நீ சொன்னா அவ முடியாதுன்னு நான் சொல்ல போறா? முடியாது. ചുമ്മാ ഇരി. അവക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്ന എന്തിനാ? പേശാതെ. നീ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേടി? എന്നെ പൊണ്ണാലി കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല. എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഉன்னை கட்டுறதுக்கு யாரடி வரப்போறான்? குதிரை மேல ஏறி பெரிய மகாராசா வரப்போறானோ? ஏய், இது எங்க குடும்ப பிரச்சனை. இதுல நீ தலையிடாதே. பாத்தியாயா பாத்தியாயா, அதுக்குதான் பொண்ணை அடிச்சு வளர்க்கணும்னு சொல்றது. എടി, നീ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറടി. മുടിയനെ ഓർത്ത്. ഏ, നീ ഒറ്റ ഒരുത്തിയെ ഇവിടെ ഇത്രയും വഷളാക്കിയത്. ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി ഞാനൊന്ന് അയച്ചു വിട്ടപ്പോ കടിഞ്ഞാനും പൊട്ടി ചോടാൻ നോക്ക. ചുട്ടുകളയും ഞാൻ. ഇങ്ങ് വാടി. എടി ഇങ്ങ് വരാൻ. വരാം. പക്ഷെ അടിക്ക കൂടാது. அப்படியா நான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம்னு சொல்லு. சொல்ல மாட்டேன். சொல்ல மாட்டியா நீ? எடி, எடி, மாறு. ஒதுங்க. எங்கடி அவட? அண்ணா, நிக்க. அண்ணா, அப்பா என்ன அடிக்க? ஐயோ, നിക്കണ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങടെ ഇറങ്ങി വരാൻ. ഇങ്ങടെ ഇറങ്ങി വരാനാ പറഞ്ഞത്. രാമയ്യ, അവൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിട് സാറേ. അവളിപ്പം വരുന്നില്ല. താൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉറങ്ങണ പ്രശ്നമില്ല. വാടി. എന്താടി കാര്യം? ആ കൗണ്ടറുടെ ചിങ്കടിയില്ലേ, കൊല്ലിയ ഒരുത്ത്, ആ, അവനെ കെട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അയാളെ. അണ്ണാ ഒന്ന് പറ. അവക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ എന്തിനാടോ താൻ? അവളുടെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടക്കെട്ട് നോക്കുന്നത് ഞാനാ. ഇവിടെ വാടി. ஐஜி வந்தா என்ன பண்ண முடியாது. ഈ രാമയ്യൻ പളയില് വന്ന് എவ்வளவு നാളാச்சு தெரியுமா? വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ട് പാതിരാത്രി കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ, അടിച്ച് പല്ലിയാൻ കുഴിക്കും. കളിക്കുന്നുണ്ടോ താൻ? அப்படியாதான் ഓക്കെ. എന്നാ പിന്നെ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നു. ഞാൻ സാറുമായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത്? ഉറങ്ങിയോ? അവൾ എന്താ സമ്മതിക്കാത്തെ? ആര്? കാവേരിയെ എന്താ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാത്തെ? ആഹാ, നീ ഇപ്പോഴും അതാലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അല്ലേലും അവനെ കെട്ടാൻ ആരാടി സമ്മതിക്കുക? നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവനെ? ഇവിടെ ഈ കുതിരവണ്ടിയൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് പോകുന്നൊരു കൗണ്ടറുണ്ട്, പളനിയപ്പൻ. അയാളുടെ ശിങ്കിടിയ ഒരു കൊഞ്ചു പോലെ. അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആവോ? ഓ, അവളുടെ മനസ്സിൽ ആരുണ്ടാവും? വേൽമുരുക, മുത്തു, നീ എന്താ സ്വപ്നം കാണ? കള്ളം പറയണ്ട. ഈ പ്രായമൊക്കെ കിടന്നാ ഞാനും ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഞാൻ പൂവാങ്ങിന്റെ കണക്കൊന്ന് മനസ്സിൽ കൂട്ടി നോക്കിയായിരുന്നു.
ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. മൊട്ടത്തലെ ചന്ദനവും പൂശി ചായക്കടയുടെ മുമ്പിൽ മാമാന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. എന്നെ നീ കണക്ക് കൂട്ടി പറ്റിക്കല്ലേ. നിന്റെ മനസ്സ് മാമൻ അറിഞ്ഞൂടെ? ഒക്കെ നടക്കും. നീ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ആണ്ടവാ. ജോസണ്ണന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അടിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞേനെ. കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പപ്പിനി പറയണേ. അവള് പറയുന്നൊന്നും നീ കാര്യമാക്കണ്ട. അതിനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല. ആഹാ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് വാചം അടിക്കാനല്ലാതെ നേരിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലല്ലോ. ആർക്ക്? എനിക്കോ? എനിക്ക് രാമയ്യനെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? എന്താ പറഞ്ഞേ? രാമയ്യനോ? എന്താ രാമയ്യെന്ന് വിളിച്ചാ? നിന്റെ അപ്പൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, ഞാൻ വിളിക്കാലോ. അടിച്ചക്കെ ദേ വരുന്നു. ദേ എന്റെ അപ്പൻ. വിളിക്ക്. വിളിക്കട്ടെ? ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്ക്. രാമയ്യോ! രാമയ്യോ! யாரது? വാ ഇങ്ങോട്ട്. யாரு? ആരടാ? രാമയ്യ വേണ്ട, ഒളിച്ചു കളിക്കണ്ട. എന്റെ അരയില് ബെൽറ്റ് ഇപ്പിടുണ്ട്. എന്നെ ആരും ഏമാത്തണ്ട. രാമയ്യോ! രാമയ്യ! എടാ, ആരടാ? ഇറങ്ങി വേണ. രാമയ്യ ഇറങ്ങി വരാൻ. രാമയ്യോ, ഇവിടെ വരാനാ പറഞ്ഞത്. ആരാ നീ? രാമയ്യ, ഉടമ്പിൽ ധൈര്യം ഇരുന്ന മുന്നാടി വന്ന് വിളിയുടെ സോമ്പരി. രാമയ്യ, நீ தானா? ராமையா, எங்க வீட்டு பிள்ளைல எம்ஜிஆர் வர்ற மாதிரி வர்றீங்க? ஆமாண்டா, ஆமாண்டா. நான் எம்ஜிஆர், நீ நம்பியார். நில்லாங்க, கொலை பண்ணுவேன். என்ன இவருக்கு பச்சை பிடிச்சு போச்சா? வயிற்று முன்ன அப்பாவுக்கடா. என்னோட பொண்ணு உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குமா? நில்லாங்க. இல்லடா, நான் உங்ககிட்ட பைசா வாங்கியிருக்கவே மாட்டேன். ஆனா இதுதான் முதல் வியாபாரம். அம்மாவுடைய கை நீட்டம். உங்களை பார்த்தா மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கு. என்ன அழகு, என்ன கலரு. தக்காளி பழம் மாதிரி தல தளன்னு இருக்கீங்க. என் கண்ணே പൊട്ടണം പോലെ இருக்கு. ഇതിനേക്കാളും കളർ ഉണ്ടായിരുന്നതാ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ്. എന്റെ നിറം കണ്ടിട്ടാ ജോസുട്ടിച്ചാൻ എന്നെ കെട്ടിയത് തന്നെ. நீங்க இங்கே இருங்கம்மா, இனி ஊருக்கு போகாதீங்கம்மா. അയ്യോ, പോവാതെ പറ്റില്ല. നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പറമ്പുണ്ടേ. പണിക്കാരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണം. പശുക്കള്, ആടുകള് എല്ലാത്തിനും നോക്കാൻ ആളുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവും. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരന്റെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ കാണാണ്ട് ഉറക്കം വരില്ല. அப்படியா? அப்ப நீங்க ஊருக்கு எப்ப கிளம்புறீங்க? எப்போ ஊருக்கு திருச்சி போகும்? கிறிஸ்மஸ் கழிஞ்சு. உங்களை பார்க்க முடிஞ்சது என்னோட பாக்கியம். பப்பினியோட ஊர் எங்க? பெரியநாயக்கம்பட்டி இல்ல, அதுதான் எங்க ஊரு. ஆனா நான் அங்க போக மாட்டேன். நான் ஒருத்தரை காதலிச்சு அவரோட ஊரை விட்டு ஓடி வந்துட்டேன். அவரு என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாரு. அப்புறம் தான் இவரை கட்டிக்கினேன். ஒரு ഭാര്യയും കൊച്ചൊക്കെ ഉള്ള ആളെ കെട്ടണത് പാവമില്ലയാ? ஏமா அத கேக்குறீங்க? எல்லாம் என் தலையெழுத்து. ஆனா அந்த ஜானகியும் காவேரி இல்ல, அவங்கள நீங்க பாவம்னு நினைச்சிடாதீங்க. அவங்க ரொம்ப மோசம். உங்க மனசுக்கு அல்லமில்லா மனசு, அதனாலதான் சொல்றேன். அவங்கள நீ நம்பாதே. என் புருஷன் இல்லையா? ஆரு? ராமையனா? ஆமா, அவரு ரொம்ப நல்லவரு. குடிப்பாரு, சண்டை போடுவாரு. ஆனா மனசு தங்கமான மனசு. இருந்தாலும் புருஷன் மேல பொண்டாட்டிக்கு எப்போ ஒரு கண்ணு வேணும். ஆம்பளைங்கன்னா சேரு பார்த்தா மிதிப்பாங்க, தண்ணிய பார்த்தா கழுவிடுவாங்க. எந்த ஆணுங்களு தெளி கண்டா சவுட்டும், வெள்ளம் கண்டா கழுகும். புரிஞ்சுதா? ஜோசு முதலாளி அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல. நான் பொதுவா சொன்னேன். ஆண்களை கண்ணை மூடி விசுவசிக்க கூடாது. நம்ம கண்ணு எப்பவும் அவங்க மேல இருக்கணும். இது ஏன் அனுபவம். நேரம் ஆச்சுமா, நான் போயிட்டு வரேன். கீரை கீரை கீரை, அரைக்கீரை, மலைக்கீரை, அவிச்ச கீரை.